بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا سب سے خوبصورت واقعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت واقعہ آپ سے گزارش ہے کہ پورا سنیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں سو رہی تھی کہ اچانک میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم مجھے اس رات اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ؟ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، جب حضرت زینب بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، یہ تو زینب ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا، عائشہ، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں سن کر مسکرا دیے۔ شاہ روم مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبطی بادی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریہ کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ کے منشا پر موقوف تھا، بشرطیکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا۔
चुनांचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के यहाँ 2 दिन क़याम फरमाते। हज़रत आयशा फरमाती हैं, सौदा के अलावा कोई औरत ऐसी नहीं कि मेरा उस जैसा तौर तरीका अख्तियार करने को दिल चाहता, मगर मैं उनमें भी तंदी थी। एक बार हज़रत सफ़िया बिन्त हई और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बाप को बुरा भला कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, सफ़िया तुम अबू बकर को गाली दे रही हो। हज़रत उमर फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज आपस के रश्क व रकाबत की वजह से आपसे रूठ गईं, तो मैंने उनसे कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे तो बड़ी उम्मीद है कि उनका रब उन्हें बदले में तुमसे बेहतर बीवियाँ दे दे। तो उसी मज़मून की ये आयत नाजिल हो गई। एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए हज़रत आयशा और हज़रत हिफ्सा के नाम कुरान निकला। रात के सफ़र में गुफ्तगू करने के लिए आप हज़रत आयशा को अपने साथ रखते थे। हज़रत हिफ्सा को उस पर रश्क आया। उन्होंने हज़रत आयशा से कहा, तुम मेरे ऊँट पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हारा ऊँट पकड़ लेती हूँ, देखती जाऊँ क्या बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के ऊँट के पास गए और हज़रत हिफ्सा को सलाम किया। रात भर के सफ़र के बाद पड़ाव का वक्त आया तो हज़रत आयशा आपसे दूर रह गईं। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा तो ना कर सकती थीं, इसलिए ज़मीन पर उतरते ही अपने पाँव अज़कर घास में डाल दिए जिसमें सांप बिच्छुओं का बसेरा होता है, और रंज के बाअस दुआ करने लगीं, ए रब, डसने के लिए मुझ पर कोई सांप बिच्छू ही मुसल्लत कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास थे। इतने में एक दूसरी बीबी हज़रत ज़ैनब ने खाने पर रकाबी भेजी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिसके यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लाने वाले खादिम के हाथ पर एक ज़रब लगाई तो रकाबी गिर कर टूट गई। आपने रकाबी के टुकड़े और गिरा हुआ खाना इकट्ठा किया और फरमाया, तुम्हारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन को रश्क आ गया था। खादिम को रोक करके आपने घर से नई रकाबी देकर रुखसत किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात सोते वक्त मेरा जिस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या तुम मुझे इस रात रब की इबादत की इजाज़त देती हो? मैंने कहा, वल्लाह मुझे आपका कुर्ब पसंद है, ताहम मैं आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और रो रो कर कुरान पाक की तिलावत की, हत्ता कि आपके कंधे मुबारक भीग गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर तिलावत करते रहे, हत्ता कि आपके पहलू आंसुओं से तर हो गए। फिर लेट कर तिलावत की और रोते रहे, हत्ता कि ज़मीन तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, क्या अल्लाह ताला ने आपके आइंदा और गुज़श्ता के तमाम गुनाह माफ़ नहीं कर दिए? फरमाया, बिलाल फिर मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? अल्लाह ताला ने मुझ पर इस रात ए आयत नाजिल फरमाई है, यानी आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, दिन रात की गर्दिश में अहलो अक़ल के लिए निशानियाँ हैं जो अल्लाह का ज़िक्र खड़े बैठे और लेटे हर हाल में बजा लाए और वो ज़मीन व आसमान की पैदाइश पर गौर व फ़िक्र करते हैं और कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, तूने ये सब कुछ बातिल पैदा नहीं किया, तू पाक है, हमें आग के अज़ाब से निजात अता फ़रमा। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।